जय जगन्नाथ पिला माने तो आपण मानकर एडमिट कार्ड आसी सारिथिबो तो ओएबी एंट्रांस पाई एडमिट कार्ड आसी सारिथिबो तो आपण माने समस्त डाउनलोड मध्ये कर साथिबे। ठीक अछि तो देखंतु आपण मानकर एग्जाम स्टार्ट केते बेले हो पिला माने 9टा एएम रहबो केते बेले पिला माने 9टा एएम रे आरंभ हो तो केते बेले सरीबो ना पिला माने 11टा एएम। ठीक अछि 11टा एएम रे सरीबो तो आपण को 2 घंटा मिलबो। देखंतु एग्जाम हॉल को जिवा पड़ो संगे कोन नै जेथिबे देखो इंपोर्टेंट कथा देखो आप फास्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देते हार्ड कॉपी। ठीक है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देते। ठीक अच्छे आज सुधा ठीक अच्छे आउ सांगे आधार कार्ड तो नहीं जाइए ता सहित आप दुईटा पेन नहीं जाइए कौन कहना दुईटा पेन आइदर ब्लैक कलर नहीं जाइए कि ब्लू कलर आप मैंने ब्लैक कलर कि ब्लू कलर दुईटा पेन नहीं जाइए। ठीक अच्छे आइदर आम ब्लैक नियंतु ना ब्लू कलर सेम कलर ने अलग अलग कलर ने। ठीक अच्छे तो सेम कलर दुईटा पेन नहीं जाइए आउ एडमिट कार्ड सांगे धरते ता सहित आधार कार्ड टाक धरते। ठीक अच्छे तो ये जिन नहीं जाइए आउ कि आउ थर्ड जिन देखो मेन कथा आपण मानकर एग्जाम केते हो ना 9टा बेले हो तो कौन कही 1 घंटा 15 मिनट आगु आप एग्जाम हॉल पहुँचापी कही 1 घंटा 15 मिनट आगु कही तो आप 7टा 45 तो 7टा 45 पिला केते ना 7टा 45 सुधा आप पहुँचापी हम। ठीक अच्छे तेणु आप मैंने 7टा 45 तो 8टा सुधा आपमती एग्जाम हॉल पहुँची जातु। ठीक अच्छे चेष्टा करेंगे 8टा सुधा जमी एग्जाम हॉल पहुँचापी। ठीक अच्छे तो 9टा स्टार्ट हम। ठीक अच्छे तो किसी क्वेश्चन डिस्कशन करदे। ठीक अच्छे इंपोर्टेंट रही देखो तो प्रथम क्वेश्चन कौन कही ऑटोर मोटा चर्म क्यों कार्य साहाय्य करे ये श्वासक्रिया बी देला चाली बाली चली पारे दौड़ी पारे सी देला गरम और ठंडा पागर डी देला खाद्य और जलाभाव यार सठिक आंसर तो ऑटोर मोटा चर्म तो गरम और ठंडा पागर साहाय्य करे। ठीक अच्छे जदि पचार था ऑटोर मोटारिया गोड़ लंबारिया गोड़ आउ मोटारिया खुरा गोटारिया खुरा लंबारिया गोड़ आउ गोटारिया खुरा ताकू क्यों काम साहाय्य करे पिला माने बाली रे चली पारे बा दौड़ी पारे साहाय्य करे। ठीक अच्छे नेक्स्ट प्रश्न कौन पचार पिला देखो ऑटोर मोटा चर्म क्यों कार्य साहाय्य करे गला। सेकेंड क्वेश्चन पचे देखो ऑटो मरुभूमि बाली रे चली पारिबार कारण कौन ऑटो मरुभूमि रे चली पारिबार कारण कौन पिला माने ऑटोर पाद असारिया और गोटारिया ना ऑटोर चर्म मोटा तो यार सठिक ऑटोर पाद असारिया और गोटारिया से मरुभूमि चली पारे। ठीक है ऑटो को कौन कह जाए मरुभूमि जहाज कह जाए। नेक्स्ट नंबर कौन कह देखो 3 नंबर बाघ जंगल गछपत्र मध्य कहीं लुचि पारे तो बाघर निश थाए ना बाघ गड़े तली पाद मांसार ना बाघ शरीर पटापटा दाग थाए ना बाघ गछपत्र मध्य श्वासक्रिया करे तो यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी बाघ शरीर पटापटा दाग थाए से बाघ तो गछ वाड़े लुचि जाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट 4 नंबर कौन कही पिला देखो 4 नंबर निम्न तो क्यों स्थान में वायु नहीं तो आम क्यों स्थान में वायु नहीं तो ऑप्शन ए देला पिला मृत्तिका ऑप्शन बी देला आम शरीर ऑप्शन सी देला महाशून्य ऑप्शन डी देला खाली बोतल भितर तो यह सठिक आंसर पिला हम महाशून्य मृत्तिका वायु थाए आम शरीर भी वायु थाए तो खाली बोतल भितर भी वायु थाए तो यार सठिक आंसर हम महाशून्य। ठीक अच्छे नेक्स्ट प्रश्न आगे देखा 5 नंबर कौन कही वायु स्थान अधिकार करे आम पार्टी भितर वायु अच्छी वायुर ओजन नहीं तो क्योंटा ठीक क्योंटा भूल तो वायु स्थान अधिकार करे यहाँ ठीक कथा वायु स्थान अधिकार करे आम पार्टी भितर वायु अच्छी तो वायु अच्छी वायुर ओजन नहीं तो यहाँ भूल कथा वायुर ओजन अच्छी से देखिए पिला एलपीजी गैस टाँकी जो भर्ती करती तो 5 केजी 4 केजी एमती कहते ना तो से वायुर ओजन अच्छी तो क्योंटा ठीक क्योंटा भूल तो प्रथमटा ठीक सेकेंडटा ठीक आउ 3 नंबरटा भूल तो ऑप्शन ए सठिक हो। ठीक अच्छे नेक्स्ट प्रश्न देखो ठंडा बोतल मुँह खोलीदे क्यों गैस बाहर तो ठंडा बोतल मुँह खोलीदे पिला क्यों गैस बाहर से पिला अंगारकाम्ल गैस बाहर क्यों गैस पिला अंगारकाम्ल गैस तो ठंडा पानी प्रस्तुति क्यों गैस को व्यवहार कर अंगारकाम्ल गैस तो उच्च पर्वत आरोही माने तो क्यों गैस थोड़ी नहीं जाती तो पिला अम्लजान। ठीक अच्छे आउ निआ जड़बार क्यों गैस साहाय्य करे ना अम्लजान तो क्यों गैस निजे जड़ी जाए पिला क्यों गैस निजे जड़ी जाए ना पिला उज्जान गैस निजे जड़ी जाए तो उज्जान गैस
ନିଜେ ଜଳିଯାଏ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଜେ ଜଳିଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଉଦ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଜେ ଜଳିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାହାର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠାରୁ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ଭାଗ କଲା ପିଲାମାନେ? 78 78 ଭାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା 78 78%। ଯଦି ପଚାରିଲା ଅମ୍ଳଜାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଛି ନା 21%। ଅମ୍ଳଜାନ ପଚାରିଲେ 21%। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରେ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରେ? ବାୟୁରେ କ'ଣ ଥିବାରୁ ବେଲୁନ୍ ଫୁଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ଚାପ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ଆୟତନ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ଓଜନ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଘନତ୍ୱ। ତ ବାୟୁରେ କ'ଣ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ବେଲୁନ୍ ଫୁଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେବ ଚାପ। ଅପସନ୍ ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଖରାଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ କମ୍ ପରିମାଣ ଥାଏ? ଖରାଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାହାର ଉପାଦାନ କମ୍, ମାନେ କାହାର ଉପାଦାନ କମ୍ ଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ସି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅପସନ୍ ଡି ଧୂଳିକଣା। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଅଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ରେଳଗାଡ଼ିରେ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ରେଳଗାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ପୋଖରୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ରେଳରେ ଯିବ। ତ ଏଇଟା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ନୁହେଁ, ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ପାଖ ବଜାରକୁ ଯିବାନି। ତ ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ନମ୍ବର। ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷିଜୀବୀ। କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବିକା ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି ଓ ଜଳର ସୁଲଭତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ କୃଷି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଦେଲା କୃଷି ଗୋଟିଏ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି, ଜଳର ସୁଲଭତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ କୃଷି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି? ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ସିକିମ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ତ ହିମାଳୟର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିଲା ତ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଟେ ଅଛି ହିମାଳୟ। ଯଦି ପଚାରିଲା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଉତ୍ତର ପଟେ କ'ଣ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି। ତ ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭାରତର କେଉଁ ପଟେ ଅଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପିଲାମାନେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟେ ଅଛି। ଯଦି ପଚାରିଲା ଆରବ ସାଗର ଭାରତର କେଉଁ ପଟେ ଅଛି ନା ପଶ୍ଚିମ ପଟେ। ତ କହୁଛି ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ନାଁ କ'ଣ? ଯଦି ଭାରତର ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ନାଁ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଅଛି? ତ ପାକିସ୍ତାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ତୃଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ଓ ଶୀତ ବେଶୀ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ମେଣ୍ଢାମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମିଳନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ତୃଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଶୀତ ବେଶୀ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହୁଏ କାହିଁକି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହୁଏ କାହିଁକି? ଆମର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପୂର୍ବ ପଟେ ବର୍ଷା କରି ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମିଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ବତ ନଥିବାରୁ ବାୟୁ ବାଧା ପାଇନଥାଏ। ଅପସନ୍ ସିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଆମର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପୂର୍ବ ପଟେ ବର୍ଷା କରି ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର, ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମି କମ୍ ଥାଏ କାହିଁକି? ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମି କମ୍ ଥାଏ କି ପାଇଁ? ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମତଳ ଭୂମି ନଥାଏ, ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଳକାରଖାନା ଥାଏ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମି କମ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଚାଷ ଜମି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ? ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଜୀବନ ଧାରଣ ଉପାୟ, ଜୀବନଧାରା ବା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା, କ'ଣ କହିବା? ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜୀବନଧାରା କୁହାଯାଏ। ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଜୀବନଧାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସୁବିଧା ନାହିଁ? କି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଖାଇବା ସୁବିଧା ଥାଏ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ନା ଶୋଇବା କ'ଣ ସୁବିଧା ନଥାଏ? ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଶୌଚାଗାର ଯିବା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସୁବିଧା ନଥାଏ। ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଖେଳାଖେଳି ନୁହେଁ। ତ ଖାଇବା ସୁବିଧା ଥାଏ, ଶୋଇବା ସୁବିଧା ଥାଏ, ତାପରେ ଶୌଚାଗାର ଯିବା ସୁବିଧା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଳ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହରୀକରଣ କରିବା ଫଳରେ କି ସୁବିଧା ହେଉଛି? ଉଭୟ ପାଖରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିପାରୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉଭୟ ପଟରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଯିବା ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଦ୍ରୁତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି। ଅପସନ୍ ଡି ଥିଲା ରେଳ ବିଭାଗର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଳ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହରୀକରଣ କରିବା ଫଳରେ କି ସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ହେବ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଯିବା ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଦ୍ରୁତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ, ଆଜିକାଲି ରେଳଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଅଛି? କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା କୋଇଲା, ଅପସନ୍ ବି ଥିଲା କାଠ, ଅପସନ୍ ସି ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିରୋସିନି। ତ ଆଜିକାଲି ରେଳଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।